खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने अज माली वरे 2022-23 ਲਈ लोक सभा ਵਿੱਚ केंद्री बजट पेश किया। खजाना मंत्री ने कोविड महामारी कारण प्रभावित हुए लोगों नाल हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि अर्थचारे ਨੂੰ तेजी नाल मजबूत होना ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ पटड़ी ते लियाउणा ਸਾਡੇ देश ਦੀ मजबूत सहन शक्ति ਨੂੰ दर्शाਉਂਦਾ है। उन्होंने कहा कि अर्थ व्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने की उम्मीद है, जो कि वड्डियां अर्थ व्यवस्थावां विचों सब तो वध है। केंद्रीय खजाना मंत्री ने दूजी बार पेपर रहत बजट पेश करदे कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत काल विच प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुतंत्रता दिवस के संबोधन विच भारत का 100 सालां लई विजन निर्धारित किया सी अते अमृत काल दौरान कुछ टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करके सरकार ने विजन ਨੂੰ प्राप्त करने का टीचा रखा है। COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by one more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. केंद्रीय खजाना मंत्री ने कहा कि बजट 2022-23 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को हुलारा देने लई सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दर्शाता है। खजाना मंत्री ने दस्सिया कि रेलवे सैक्टर को एक स्टेशन एक उत्पाद संकल्प को स्थानक कारोबारां ਅਤੇ सप्लाई चेन की मदद वास्ते प्रसिद्ध किया जाएगा। जनतक शहरी ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशनों विचकार मल्टी मॉडल कनैक्टिविटी को पहल दी जाएगी। Will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. उन्होंने कहा कि क्वालिटी काउंसलिंग ਲਈ कौमी डिजिटल हैल्थ ईकोसिस्टम और नैशनल टैलीमैटल हैल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सशक्त आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा। डाकघरां राਹੀਂ डिजिटल बैंकिंग को हुलारा देने वास्ते 100% डाकघरां को कोर बैंकिंग प्रणाली तहत लिया जाएगा और 2022 में 1.5 लाख डाकघरां का पूरा नैटवर्क कोर बैंकिंग प्रणाली हेठ आ जाएगा। डाकघरां दे खातियां ਅਤੇ बैंक खातियां विचकार फंडां की ऑनलाइन ट्रांसफर भी मुहैया करवाई जाएगी, जिस नाल पिंडां विच किसानां ਅਤੇ बजुर्गां दे नाल नागरिकां लई मददगार सिद्ध होवेगा। Offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्ती वरे 2022-23 विच नागरिकां दी विदेश यात्रा विच सहूलत वधाउण लई एम्बेडेड चिप ਅਤੇ नवीं तकनोलॉजी की वरतों करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को NGDRS तहत अगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय खजाना मंत्री ने कहा कि सरकार एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग सैक्टर में बेहद संभावनावां के मद्देनज़र एक टास्क फोर्स बनाएगी। उन्होंने दस्सिया कि 5G मोबाइल सेवावां लई PLI योजना शुरू होगी। 5G मोबाइल सेवावां लई निजी दूरसंचार कंपनियां सेवा शुरू कर सकणगियां। Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through aspirational districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. सारे पिंडां विच ऑप्टिकल फाइबर विछाउण वास्ते PPP तहत ठेके दिते जाणगे। उन्होंने दस्सिया कि वित्त वरे 2022-23 विच कुल खर्चे 39.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चालू साल विच सोध माली घाटा GDP का 6.9% होने की संभावना है और वित्ती वरे 2022-23 विच यह घाटा 6.4% रहने की उम्मीद है।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 400 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜਲ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। RBI ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਚਾਰਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਨੀ CII ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Government has focused on roads, they have focused on railways, they have started talking about rail ropes. तो कई ऐसी नई opportunities हैं जो कि एक growth engine को momentum देने के लिए काम आती हैं, and that only comes from the investments done by the गवर्नमेंट। तो हमें लगता है कि वो एक पर्सपेक्टिव है। नेचुरली EV जो कि फ्यूचर है इंडस्ट्रीज़ का, जो कि फ्यूचर है एक हेल्दी गवर्नमेंट का, उसको ग्रीन सोवरेन गवर्न बॉन्ड्स, आई थिंक कई ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स लिए गए हैं जिनको हमने रियलाइज़ किया है कि गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि सरकार ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪਦ ਯਾਤਰਾ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੋਰ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ S ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਕੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 559 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 619 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ पर्चे भरे गए, जिस तो बाद कल तक दाखिल नामजदगियां की कुल गिनती 1178 हो गई है। डॉक्टर राजू ने वोटरां नूं अपील की है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन नो योर कैंडीडेट ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਣੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 18.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3,14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1,82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया और वो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है। दूसरा चरण भी ऐसे सब परिवार जो बच गए उस समय नहीं आए या जिनकी पहचान उसके बाद हुई है, ऐसे सब लोगों को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है, हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 29 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। और मैं समझता हूँ उन सब का सहयोग, चाहे व्यवसाय करके, चाहे उनकी स्किलिंग करा करके, और चाहे कोई संस्थाओं में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में उनको भागीदार बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार बना करके, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दिला करके, ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ 10,73,000 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਖਿਅਕ ਥਲ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 46ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। कोविड-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।